So coming to our subject is management information system. ఇంకా కొంతమందికి టైటిల్ కూడా వచ్చి ఉండదు. ఏంటి సబ్జెక్ట్ టైటిల్? మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. Why we need management information system in today's environment? ఎందుకని మనకి మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, ఎందుకని మనం నేర్చుకోవాలి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్? సీ హియర్ మనకి మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. సో మీకు సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, హౌ ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ అండ్ performing a particular task. What is meant by information system and what is meant by management information system? So it is an interdisciplinary subject. అంటే దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్ అనేవి యాడ్ అయి ఉన్నాయి మనకి. See, whenever you are running an organization, whenever you are running any business, whenever you want to perform your business processes effectively and efficiently, nowadays you need the help of MIS, because for taking effective decision making, rational decisions timely, you need some reliable information. So whenever you are able to maintain this reliable information, whenever you are maintaining that information systems in our organization, so whoever that people, they are at the top level in our organization, that is top level management people who are taking the strategic decisions in our organization. So whenever they want to take decisions, maybe new product related, extending your organization to somewhat, they want to extend your organization in some another branch, in some another location, that type of strategic level decisions they want to take. So they need a certain type of information regarding your organization. So that information you are maintaining in nowadays, everything is automated in nowadays. So for performing your business processes and activities very fastly, quickly, within that time, and whenever you want to take decision making, we require that management information system. So management information system ఉండడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది? So this is procured through a logical and well structured method of information collecting. So whatever that data that we required for our organization, so we are collecting that data in a systematic manner, that is we are performing in a logical and structured method of information collecting, and we are processing the data and disseminating to decision makers. That means we are distributing and we are giving the data, whatever the data should be required by that management people. అంటే ఏ డేటా అయితే మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ కి అవసరం అవుతుందో. am I audible? Are you listening, anyone? am I audible? Yes madam, audible. Okay. సో అలాంటి డేటా మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న డెసిషన్ మేకర్స్ కి మనం ఇవ్వడం కోసం మనం అసలు మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అందుకనే సో such a method in the field of management is widely known as management information system. అంటే మనందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, ఆ మెథడ్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేయాలనేది మనందరికీ తెలుసు. సో ఇంకొక డొమైన్ ఏంటి? మేనేజ్మెంట్ డొమైన్. అంటే మనం దానికి రిలేటెడ్ బేసిక్స్ ఎలా నేర్చుకున్నాము? త్రూ మెఫా సబ్జెక్ట్ ద్వారా అసలు మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆర్ డన్ బై దట్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ దేర్. సో ఇవన్నీ మనకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని రన్ చేయడానికి, ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేయడానికి కావాలన్నమాట. సో ఆ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ని కనుక యూజ్ చేసుకుని ఎఫెక్టివ్ గా డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కనుక చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ దర్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడున్న మన ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? వెరీ కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. అంటే ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఇన్ ద బిజినెసెస్. అంటే ఎవ్రీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏమవుతుంది? కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో వీ నీడ్ టు కోప్ అప్ విత్ దట్ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, అంటే మన సర్వీసెస్ ని గ్రో చేసుకోవాలన్నా, మన ప్రొడక్ట్ ని సేల్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా, మన బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ ఏ డెవలప్మెంట్ మనం చేయాలన్నా, వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ యూ వాంట్ టు డూ ఫర్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఏది చేయాలన్నా మనకి ఏం కావాలి? ప్లానింగ్ కావాలి. యూ షుడ్ ప్లాన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, యూ షుడ్ అనలైజ్ ద థింగ్స్, యూ షుడ్ డిజైన్ ద థింగ్స్ అండ్ షుడ్ మెయింటైన్ ద థింగ్స్. సో ఇవన్నీ మనము ఒక సిస్టమాటిక్ ఎంఐఎస్ తో మనం రిలేట్ అయ్యి, ఆ ఎంఐఎస్ తో మనము టైమ్లీ మేనర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ కన్సర్న్ విత్ దట్ ఎంఐఎస్ అన్నమాట. ఓకే,
చేసామండి ఇక్కడ ఇది కనెక్ట్ అనాలి. మా ఆమె ఆడిబుల్ పవర్ కట్ అయింది, ల్యాన్ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది. 1 second. Okay. Now here, listen here. So what we are discussing here, so we are planning everything, we are analyzing the things, we are designing, and we are maintaining this MIS, so that whenever we are doing all these things, సో whenever we are doing all these things, మనం టైమ్లీ మేనర్ లో త్రూ MIS ఇవన్నీ కనుక మనం ఎప్పుడైతే చేస్తే మనకి ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏమవుతుంది, ఆ ప్రాసెసింగ్స్ అనేవి, సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ రిలయబుల్ మేనర్ అన్నమాట. అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ దట్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీఆర్ ఎనాబ్లింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ టు టేక్ స్పీడీ అండ్ రేషనల్ డెసిషన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ MIS అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ మేనేజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్. సో ఆ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకి మేజర్ గా కొన్ని ఛాలెంజెస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద లిబరలైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ ఇన్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ required to compete not locally but locally. That means based on your organization, in sometimes your organization need to compete with not with at all the local environment. In sometimes you have to cope up with that global environment also. So ఆ రకంగా మనం ఏంటి, ద మేనేజర్ హ్యాస్ టు టేక్ ద క్విక్ డెసిషన్స్ అన్నమాట. సో అలాంటి టైంలో మనము ప్రాంప్ట్ డెసిషన్స్ మనం కనుక తీసుకోకపోతే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మన బిజినెస్ మన చేతుల్లోంచి మన కాంపిటీటర్స్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం హెల్ప్ కావాలి, MIS హెల్ప్ కావాలన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో we are saying nowadays the data is very important. Okay, so the information is, that means information is every time it is going to be doubling up. So year to year మనకి ఏమవుతుంది, మన ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది, సెకండ్ ఇయర్ అయింది, థర్డ్ ఇయర్ అయింది. So whatever the data you are accumulating in your organization, it may be your employees data, it may be your products data, whatever may be the data is going to be doubling and tripling every year అన్నమాట. So large voluminous of data is going to be generating in your organization. Okay, అంత voluminous of data నుంచి నీ కంపెనీకి రిలేటెడ్ లో ఫ్యూచర్ ప్రెడిక్షన్స్ నువ్వు చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రాసెస్ ద డేటా వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ అన్నమాట. సో బై టేకింగ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ డెసిషన్ అబౌట్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. అందుకనే మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ద వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, what is the purpose of that business intelligence. We are applying that business intelligence అన్నమాట మన కంపెనీని ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేయడానికి. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నారు, మేనేజర్స్ అనే వాళ్ళు దే ఆర్ ఎక్విపింగ్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ ఫర్ ఎ సిస్టమ్, సో విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎఫెక్టివ్ గా తీసుకోవడానికి కొన్ని టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో BI tools, like that number of tools they are using which make them easy for taking that decisions anamata. So idanamata. So organizations today just can't survive. So whatever that organization today is running, so it can't survive without proper planning, designing and implementation, and it should maintain compulsorily management information system. So management information system anedi యూజ్ చేయకుండా, ప్రాపర్ ప్లానింగ్, అనాలిసిస్, డిజైనింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నవేడేస్ లో సర్వైవ్ అవ్వలేదు. సో విత్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ whenever they ask the question, what is the importance of MIS అన్నమాట. ఓకే, సో ఫైనల్లీ we will conclude at 3 points regarding MIS. So it is going to support the business processes and operations of an organization. Okay, which I have given the explanation in an elaborated way. In simple ga cheppali ante, what is the purpose of MIS? Whenever you are using that MIS means it is supporting in number of functional areas, like in your marketing area, finance area, production area, human resources area. So whatever not, it is playing its vital important role for your success of your business in every functional area in your organization. ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ప్రతి ఏరియాలో దాని ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్
సిస్టమ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అన్నమాట. సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే దాని వైటల్ రోల్స్ ఏంటి అంటే మనం సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు, ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకుందాం. ఓకే, whenever it is 2 marks question, 2 marks question లో మనం సింపుల్ గా ఏం రాసేయచ్చు, it is going to support all the business operations and processes in an organization. And one ever important is, it is going to support the decision making by the employees and managers of an organization. అంటే whoever the people they are working as a management in an organization, ఆ మేనేజర్స్ అండ్ the people కి ఎఫెక్టివ్ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకోవడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ సపోర్ట్ ద స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్కౌట్ అవ్వడానికి, మన కాంపిటేటర్స్ తో మనము కోపప్ అవ్వడానికి, ఆ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి, స్ట్రాటజీస్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎంఐఎస్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దిస్ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ 2 మార్క్స్. First, whatever explained in an elaborated way, that you can write for 7 marks if the question is given for 2 marks and 7 marks. Okay na? సో ఎంఐఎస్ గురించి మీరు అది రాయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంఐఎస్? ఎంఐఎస్ లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఎంఐఎస్ ఏం చేస్తుంది, డయాగ్రామ్ లో కూడా మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది కదా. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. ఎంఐఎస్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ దట్ ఎంఐఎస్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ మేనేజ్మెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఎంఐఎస్ అనేది చేస్తున్నాము, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎంఐఎస్ చేస్తున్నాము, బిజినెస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము, అండ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాము. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్ అన్నాం కదా, స్టాటిస్టిక్స్, ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ యూజ్ చేస్తున్నాము, మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాము, మన ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నాము, బిజినెస్ డేటా వేర్ హౌసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాము, డేటా మైనింగ్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంది, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇవన్నీ కూడా వీటి రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్, ఆల్గరిథమ్స్. మరి మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి డెసిషన్స్ రావాలి అంటే మనం ఉన్న డేటాని మనం ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం అన్నాం. అక్కడ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు డేటా మైనింగ్ ఆల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా వేర్ హౌసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, సమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా బేసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు, డేటా సోర్సెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్ని రకాలుగా ఇది అన్నిటితోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉందన్నమాట. So development of MIS is very much important. So managing that information system and business applications of information systems అన్నమాట. So MIS అనేది మనము ఇన్ని రకాలుగా మనము చెప్పొచ్చు. So you have to take that simple diagram for effective presentation in your exam. ఓకేనా, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం బేసిక్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేసాం. ఏం బేసిక్స్ డిస్కస్ చేసాము, అసలు మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ థింగ్స్ డన్ త్రూ ద సమ్ పీపుల్. ఓకే, సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ద్వారా కొన్ని సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఆర్గనైజేషన్ లో జరిగేలాగా మనం చేస్తాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో మేనేజ్మెంట్ అనే వాళ్ళకి సర్టెన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ ఏంటో లాస్ట్ సెమిస్టర్ లోను చెప్పుకున్నాము, మళ్ళీ ఈ సెమిస్టర్ లోను వాడు బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చాడు. Generally you don't get this question, what is meant by management and what are the functions of that managerial functions, but understanding this subject you must aware of those functions అన్నమాట. సో మేనేజ్మెంట్ అనేవాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి హ్యాండ్లింగ్ చేస్తాడు, ప్లానింగ్ చేస్తాడు, ఆర్గనైజింగ్ చేస్తాడు, స్టాఫింగ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద హూఎవర్ ద స్టాఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ హిస్ ఆర్గనైజేషన్, హి ఈస్ రిక్రూటింగ్ సర్టెన్ పీపుల్, డైరెక్టింగ్ అంటే ఈ ఎంప్లాయీస్ ఈ సెట్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి, ఆ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ డ్యూటీస్ చేయాలని డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ హీఈస్ కంట్రోలింగ్ ద థింగ్స్, అంటే ఇచ్చిన వర్క్స్ ఆ సర్టెన్ పీరియడ్ లో చేశారా లేదా, వెదర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్, షెడ్యూల్స్ ప్రకారం అన్ని జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది కంట్రోలింగ్ కూడా చేసుకుంటాడు. సో దీన్ని ఎఫెక్టివ్ గా మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెమ్ లో డిస్కస్ చేసాము. సో అవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సో మనకి మేనేజ్మెంట్ హైరార్కీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ హైరార్కీలో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ హైరార్కీస్ ఉన్నాయి, 3 టైప్స్ ఆఫ్ హైరార్కీస్ ఉన్నాయి. దీన్ని టాప్ లెవెల్ అంటే దీన్ని పిరమిడ్ రిప్రజెంటేషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దిస్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ దిస్ పిరమిడ్ రిప్రజెంటేషన్, దిస్ ఇస్ ద టాప్ లెవెల్, దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ లెవెల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బాటమ్ లెవెల్. సో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకునే డెసిషన్స్ ని మనం ఏమంటాము, ఆ టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ని మనం ఏమంటాము, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ బికాస్ దే ఆర్ టేకింగ్ సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్. ఓకే, so second one is called that middle level management. So they are taking certain types of controls, management controls. Okay,
Next, third level is called operational controls. Certain operations are going to be performed within the time or not. Operations are running or not. Okay, these are all the levels of business activity. Okay, next. Operational control bottom level లో జరిగేది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ దట్ నీడ్ టు బి హ్యాపెండ్ ఆర్ దట్ నీడ్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా. అంటే మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ కి ఇచ్చారండి, ప్రొడక్షన్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఈ ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ ఈ సర్టెన్ ప్రాసెస్ ఈ మెషినరీ మీద అది కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా లేదా, అక్కడి నుంచి ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కి అది ఎప్పుడు మూవ్ అయింది, అది కరెక్ట్ గా మూవ్ అయిందా లేదా, ఇన్వెంటరీ నుంచి ఎప్పుడు రా మెటీరియల్ వచ్చింది, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్నింగ్ అయ్యే సర్వీసెస్ ప్రొడక్ట్స్ సర్వీసెస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కంపెనీ అనేది చూసేది ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ అన్నమాట. మిడిల్ లెవెల్లో వాళ్ళు చూసేది ఏంటి, ఫెసిలిటేషన్స్ అన్నమాట. అంటే ఈ ఆపరేషనల్ కంట్రోల్ లెవెల్ వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెంటరీ నుంచి ఇది మూవ్ అయిందా లేదా ఆ ఫెసిలిటీస్ ను ప్రొవైడ్ చేసేది మిడిల్ లెవెల్ వాళ్ళు అన్నమాట. టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఏ కొత్త న్యూ ప్రొడక్ట్ ని తీసుకురావాలి, ఆర్గనైజేషన్ కి ఏం చేస్తే ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవుతుంది, లేదా ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ well established and it is running in an effective way. So for increasing the profits, whether we need to establish another branches in another areas. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ హై లెవెల్ డెసిషన్స్ అన్నమాట, అవి టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట. అంటే ప్లానింగ్ ఫర్ న్యూ కంపెనీస్, న్యూ బ్రాంచెస్ ఆర్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్, అంటే ఆ మార్కెటింగ్ ఎలాగా ఇది చేసుకోవాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ అనేవి టాప్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఈ మేనేజ్మెంట్ అనే దానిలో మనం ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం డెవలప్ చేస్తాము, సర్టెన్ పాలసీస్. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ ఒక కరెక్ట్ వేలో మనం రన్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలమ్మా, వీ నీడ్ టు ఫ్రేమ్ సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఎంప్లాయీస్ కి సర్టెన్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో యువర్ వర్కింగ్ టైమింగ్స్ ఆర్ 9 to 5 అన్నారు అనుకోండి, విత్ ఇన్ ద 9 to 5 ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఇస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్, అది కరెక్ట్ గా మానిటర్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, ఒక్కొక్క టైప్ లో ఒక్కొక్క వేలో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. బయోమెట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తారు, లేకపోతే రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, లేకపోతే 9 అవ్వగానే గేట్స్ క్లోజ్ చేసేసి గేట్స్ దగ్గర రానియకుండా చేయడం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్, మెథడ్స్ అనేవి, ప్లాన్స్ అనేవి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో బడ్జెటింగ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ టాప్ లెవెల్ వాళ్ళే తీసుకుంటారు అనమాట. ఓకేనా. అంటే పాలసీస్ సెట్ చేసుకోవడం కానీ, వేరియస్ ప్లానింగ్స్ చేయడం కానీ, బడ్జెట్స్ రిలేటెడ్ ఏవైనా ఐడియాస్ తీసుకోవడంలో కానీ, డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కానీ, ఏదైనా కొత్త బడ్జెట్ రిలీజ్ చేయడమా, ఈ బడ్జెట్ ఎలా స్పెండ్ అయింది, ఈ బడ్జెట్ ని మీరు ఎలా ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ అన్ని మనకి ఏంటి, స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, దీనిలోకి మనకు వచ్చేవి ఏంటి, ఎంత రెవెన్యూ జరుగుతుంది, ఏటికి ఎంత కాస్ట్ అయింది, ఎంత ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఎవరికి రిలేటెడ్, స్ట్రాటజిక్ లెవెల్ కి రిలేటెడ్ అనమాట. ఓకేనా. మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, షెడ్యూల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఆ షెడ్యూల్స్ మెజర్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. సో లాస్ట్ లెవెల్లో అంటే షెడ్యూల్స్ అనేవి దేనికి సంబంధించి, గూడ్స్ కి రిలేటెడ్, సర్వీసెస్ కి రిలేటెడ్, పెర్ఫార్మెన్స్ కి రిలేటెడ్. సో లోయర్ లెవెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా వర్కౌట్ అవుతున్నాయా అనేది వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఈ షెడ్యూలింగ్ అంతా వీళ్ళు ఇస్తారనమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద ఇటరేషన్ ఆఫ్ 3 levels ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ 3 levels ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేవి ఇటరేటివ్ లెవెల్లో ఇలాగా మనకి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే the strategic planning level, that means it is going to establishing some policies, plans and objectives of the company, and these factors are passed down to that middle management, and where they are translated into that specific revenue, cost and profit goals. Avi specific revenue kinda, cost kinda, profit goals kinda change అవుతాయి. ఓకేనా. సో ఇంకా మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ లో బేసిక్ అంటే బేసిక్ డెఫినిషన్స్ కానీ, 2 marks వచ్చే క్వశ్చన్స్ కానీ మనకి ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ meant by information. So you all know that information is nothing but the data which is processed and it is presented in the form which assists the decision makers. So whoever the decision makers which require that particular information, so we are presenting that information. The information is nothing but which is the processed and we are presenting in an effective way అన్నమాట. ఓకేనా. డేటా అనేది మనకి రా ఫిగర్స్ లోను, ఫ్యాక్ట్స్ లోను, సింబల్స్ లోను ఉంటుంది. ఓకే, డేటా అనేది మనకి హిస్టారికల్ రికార్డ్స్ ఫార్మాట్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, మనము ఆ రిలేషన్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కింద మేక్ ఓవర్ చేసి ఒక ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ కి, అంటే ఒక రా మెటీరియల్ నుంచి ఒక ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ కి అది ఎలా జనరేట్ అవుతుందో అలాగా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనము ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ వాట్ ఈస్ meant by ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, unstructured, non-programmatic, approximate external. We are transforming into what we are doing. We are making it into structured programming and
హిస్టారికల్ ఎగ్జాక్ట్ ఇంటర్నల్స్ అన్నమాట. అంటే ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ కి వచ్చేసరికి మనము దాన్ని ఎలాగా చేస్తున్నాం, మనము స్ట్రక్చర్డ్ వేలోకి, ప్రోగ్రామ్డ్ వేలోకి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మార్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట. అంటే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీడ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్స్. ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కావాల్సి వస్తుంది. కొంతమందికి రా డేటా వస్తుంది, ఆ రా డేటాను ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. కొంతమందికి ప్రాసెస్డ్ అయిన డేటా ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్సే కావాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ లెవెల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాలేజ్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం కావాలి, వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళకి ఫైనల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఒక డిపార్ట్మెంట్ సక్సెస్ గానీ, ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇది చూడాలి అనుకుంటే రిజల్ట్స్ వేలు ఏం చూస్తారు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పాస్ పర్సంటేజ్ దేర్ అనేదే చూస్తారు. కానీ లో లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఏ స్టూడెంట్ కి ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి, లేకపోతే ఈ లెవెల్ స్టడీయింగ్ అంతా వాళ్ళు చేయరు. ఓవరాల్ పాస్ పర్సంటేజ్ పర్ సెక్షన్ వైజ్ ఎలా ఉంది, ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంది, సో రిజల్ట్ వైజ్ అకాడమిక్స్ లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ టాప్ లో ఉంది, ఆ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వాళ్ళకి కావాలనుకోండి, దే నీడ్ దట్ ప్రాసెస్డ్ డేటా. ఆల్రెడీ మనం లోయర్ లెవెల్లో మనం సర్టెన్ రిజల్ట్ డేటాను తీసుకుని దాన్ని ప్రాసెస్డ్ చేసి దాన్ని ఒక పర్టికులర్ విజువలైజేషన్ ఫామ్ లో, డేటా విజువలైజేషన్ ఫామ్ లో, గ్రాఫ్స్ లోనో లేకపోతే ఒక టేబుల్ లాగానో మనం ప్రెజెంట్ చేసిన డేటా మనకి హైయర్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ కి కావాలి. అంతేగాని పలానా రోల్ నెంబర్ 5 కి 5 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయా, 2 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయా అనే విషయం వాళ్ళకి అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్. ఓకే. సో యు నో దట్ వాట్ ఈస్ meant by system. So definitions అన్నమాట 2 marks లో they may ask, they may not ask, I don't know that, but we are having that fundamentals I am telling. So system is nothing but again it is system of elements which are joined together to achieve a common objective. Okay na. So whatever the elements we are taking in that system, they are interdependent elements, and the system is composed of subsystems. Each subsystem is going to again do that particular task. Okay na. We are taking certain input, we are processing that input, and we are getting that output. These are the elements of the system. So what are the basic definitions you require? What is meant by system? What is meant by information system? What is meant by management information system? What is meant by management? And what are the functions of that management? This is the very basic level. Okay. So if you want to tell that technical definition of that management information system, so again a management information system is a system. What it should contain, it consisting of people, because management అనే దానిలోనే people ఉంది. People, machines, procedures, databases, data models as its elements. So a complete management information system వచ్చేసరికి what it is consisting of, it consisting of people, machines, procedures, databases and data models as its elements. ఇవన్నీ కలిపి వర్కౌట్ అయితేనే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Here what is the system is going to perform here, it is going to gather the data from the internal and external sources of organization. So why it is collecting the data, it needs to process the data, and it is going to supply that information to assist the manager in the process of decision making. Through MIS we are taking the decision making. So a decision making అనేది జరగాలంటే ప్రాసెస్డ్ డేటా కావాలి. డేటాను ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ అన్నమాట. ఓకేనా. So here we are getting the data from internal and external sources. So processing logic is required. We require some systems for processing the data. So here some human beings are involving. We are maintaining the databases, and we are connecting these various systems through the networks, and we are processing the data, and we are getting it as information. Okay. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బట్టి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, సమ్ సర్టెన్ అల్గరిథమ్స్ ని అప్లై చేసుకుని దాన్ని ఇంటెలిజెంట్ డేటా కింద ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాము. So that intelligence ని మనం డిజైనింగ్ చేస్తున్నాము. We are taking the choices. Based on the choices, we are taking the decision making, and based on that making of the decision, we are implementing the decision, and we are getting the performance of your organization. Again, we are taking the feedback, and again we are monitoring. Again, we are processing. This thing is repeated and not. Okay. No? This is the total concept of MIS. If it is given for 2 marks, so you can write what is meant by nature and the scope of MIS. So already I have told you MIS is interrelated with, because it is interdisciplinary nature of the MIS. So it requires that subjects which are come under in computer science,
and it is somewhat related with the psychology also. Okay, we need to study the behavior of that employees who are working in your organization. We need to study the behavior of the customers, okay, whom you are going to handle. And it is interrelated with the management. Okay, it is related with economics, products, goods, that type of economics. And it is related with the OR, operational research. Various OR related concepts we are implementing for developing that cost benefit analysis. Okay, so that's why this is the interdisciplinary nature of that MIS. Okay, and we have studied that various characteristics of that MIS. What is its system approach? What is a management oriented? How it is management oriented? How we are saying it is need based. Okay na? ఎందుకని మనకి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి అంటే స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ లెవెల్ ని మెయింటైన్ చేయాలి, మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ లెవెల్ ని చూడాలి, అండ్ ఆపరేషన్ కంట్రోల్ లెవెల్ ని కూడా చూడాలి కాబట్టి అది నీడ్ బేస్డ్ అన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఎక్సెప్షన్ బేస్డ్, కొన్నిసార్లు మనకి ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్, అంటే మనం హిస్టారికల్ డేటాని పాస్ట్ డేటాని యూస్ చేసుకుని మనం ప్రాసెసింగ్ చేసుకుని ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్స్ ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది కూడా మనం డిసైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్. ఇంటిగ్రేటెడ్, ఎందుకు ఇంటిగ్రేటెడ్ మనం చెప్పుకున్నాము. సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ డేటా ఫ్లోస్, హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్, how it is why it is a subsystem concept central database. All these are characteristics. What are the functions in this MIS? So MIS లో మనకి బేసిక్ గా జరిగేది ఏంటమ్మా, డేటా క్యాప్చరింగ్ కావాలి. we need to process the data. అంటే మనకి ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నుండి ఎండ్ యూజర్స్ నుంచి కూడా మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుని, అంటే పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని బట్టి మనం ఎండ్ యూజర్స్ ని రికార్డ్ చేసుకున్న డేటాని ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ మీడియాలో దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని మనము ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఎందుకని ఈ డేటానే మనం ఫర్దర్ గా మనం డెసిషన్ కి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రాసెసింగ్ లో మనకేం జరుగుతుంది, క్యాలిక్యులేషన్స్, కంపారిజన్స్, సార్టింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్ ద రిపోర్ట్స్, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రాసెసింగ్ లో. ఓకేనా, దాన్ని మనం యాక్టివిటీస్ ని మనం ఏం చేయాలి, ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి, అనలైజ్ చేసుకోవాలి, మ్యానిపులేట్ చేసుకోవాలి, స్టాటిస్టికల్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి, సర్టెన్ బిజినెస్ మోడల్స్ దాని మీద అప్లై చేయాలి. అండ్ MIS ఫంక్షన్స్ లో ఇంకా ఏం జరుగుతాయి మనకి, స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ యు ఆర్ స్టోరింగ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా, అండ్ సర్టెన్ ఫైల్స్, డేటాబేసెస్, డేటా వేర్ హౌసెస్, హౌ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ స్టోరింగ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా. రిట్రీవల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఒక పర్టికులర్ డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు మనకి హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా MIS క్యారెక్టరిస్టిక్స్. డెసిమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మనం ప్రాసెసింగ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని, ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ MIS ని యూజర్స్ కి ఎలా డెసిమినేట్ చేస్తాము, అంటే అది పీరియాడిక్ గానా, త్రూ రిపోర్ట్స్, ఆన్లైన్ త్రూ టెర్మినల్స్, కంప్యూటర్ టెర్మినల్స్, హౌ యు ఆర్ డెసిమినేటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ is also the important characteristics of MIS. So till now what we have discussed, once again I am repeating what are the definitions I have discussed in the today's class. What is meant by system, what is meant by information system, what is meant by management information system, what is meant by management, why we require MIS, what are the characteristics of MIS, and what are the functions of MIS. ఇవి ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ కింద ఎలా ఇచ్చినా మీరు ఇంకా రాయగలగాలి. ఇవి బేసిక్ గా మీకు అర్థమైతే యాక్చువల్ టాపిక్స్ మీరు చదువుకున్న, నార్మల్ గా చదువుకున్న మీకు అర్థమైపోతాయి. ఓకేనా, సో హియర్ మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న, ఫంక్షన్స్. అంటే MIS లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ MIS ని సెటప్ చేసుకుంటే కనుక, ఓకే, ప్రైమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి యూజ్డ్ బై ఇట్స్ మేనేజర్స్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్టైన్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజర్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే MIS ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తే మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తారు, ఏమేం ఫంక్షన్స్ జరగాలి, డేటా క్యాప్చరింగ్ జరగాలి, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద డేటా జరగాలి, స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరగాలి, రిట్రీవల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరగాలి, డిసిమినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరగాలి. దీన్నే మనము సింబాలిక్ గా ఒక చిన్న ఫ్లో చార్ట్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకేనా, సో హియర్ డేటా క్యాప్చరింగ్ అనేది మనం ఎలా చేస్తాము, ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్, ఎండ్ యూజర్స్ నుంచి రికార్డింగ్ చేస్తాం. సో వేరియస్ సోర్సెస్ నుంచి మనం డేటా క్యాప్చరింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాము. ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, దాన్ని స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా మనము కొన్నిసార్లు తీసుకుని మనం ప్రాసెసింగ్ చేయొచ్చు.
ఆర్ ప్రాసెసింగ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనము మాకు సర్టెన్ ఫార్మాట్ లో మనము స్టోరేజ్ చేసుకుంటాం. స్టోరేజ్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము, రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. Whenever we required in a particular way, we are retrieving that particular information and we are disseminating that information to the users in various forms. That is the thing. So these are the characteristics of MIS. Okay na? So structure of the MIS. సో స్ట్రక్చర్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే దాని ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ప్రాసెసింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏమున్నాయి, డెసిషన్ సపోర్ట్ ఏంటి, లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఆర్గనైజేషనల్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి. ఓకేనా? అంటే మనకి ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఒక ఎంఐఎస్ ని మన ఆర్గనైజేషన్ లో మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మనకి హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రెండు కావాలి కదండి. హార్డ్వేర్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి మీకు తెలుసు. సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని మనం అక్కడ ఆ అప్లికేషన్ జరగడానికి మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేయాలి ఫర్ రన్నింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నమాట. సో ఏ డేటాబేసెస్ ని మనం యూజ్ చేయాలి, ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ని మనం యూజ్ చేయాలి, ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ పర్సనల్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని, సిస్టమ్ అనలిస్ట్ ని, సిస్టమ్ మేనేజర్స్ ని మనము యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎంఐఎస్ ని మనము మెయింటైన్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్ లో. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంఐఎస్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఎంఐఎస్ రిలేటెడ్ మేనేజింగ్ పీపుల్ మన దగ్గర ఉండాలి కదా. హూ ఆర్ దట్ ఆపరేటింగ్ పర్సనల్, what they may be computer programmers, they may be system analysts, they may be system managers. So we need to use these people. How you are managing input and output, ఇవన్నీ ఏంటంటే స్ట్రక్చరింగ్ లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ బేసిక్ థింగ్. ఇక్కడ మనం ఇంకొక పార్ట్ ఉంటుంది, అంటే కాన్సెప్ట్ లెవెల్స్ అన్నమాట. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే మనకి తెలియాల్సింది, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది 3 టైప్స్ ఉంటుంది. స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, టాక్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆపరేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు చెప్పాను, అదేంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ పాలసీస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ డిసైడ్ చేసేది స్ట్రాటజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే మోర్ దాన్ 1 ఇయర్ ఆర్ ఇట్ మే బి 3 to 5 years అన్నమాట. అంటే ఇట్ మే బి ప్లానింగ్ ఫర్ న్యూ టెక్నాలజీస్ అవ్వచ్చు, అంటే కొత్త టెక్నాలజీస్ ని మీ ఆర్గనైజేషన్ లోకి తీసుకురావచ్చు. ఓకేనా? సో న్యూ ప్రొడక్ట్స్ అవ్వచ్చు, న్యూ కాంపిటేటర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. టాక్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏంటంటే మీ సేల్స్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉంది, ఫోర్కాస్టింగ్ ఎలా ఉంది, ప్రొడక్షన్ రిసోర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, యాన్యువల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు ఎలాగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, వాటి గురించి మీరు ఎలా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. అంటే ఇదంతా టాక్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి షార్ట్ టర్మ్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. ఓకేనా? షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్, లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ చేసేది స్ట్రాటజిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, టాక్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్. సో ప్రిడిక్టింగ్ అబౌట్ సేల్స్ అనాలిసిస్, అంటే విత్ ఇన్ ద 6 months లో కానీ విత్ ఇన్ లెస్ దాన్ 1 year లో సేల్స్ అనాలిసిస్ ని ఎలా చేయాలి, ఫోర్కాస్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అదనమాట. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ షార్ట్ టర్మ్ లో ప్రిడిక్ట్ చేసేది మనకి ఎలా వస్తుంది డేటా, ద డేటా అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. మన ఆర్గనైజేషన్ లో జరుగుతున్న కరెంట్ యాక్టివిటీస్ బట్టి మనం షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో ఒక సర్టెన్ ఐటమ్స్ కి మనకి డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది అని అనుకున్నాం అనుకోండి, షార్ట్ టర్మ్ లో మనం వాటిని ఎలా ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ డెసిషన్స్ అనేవి వాళ్ళు తీసుకోవాలన్నమాట. ఆల్రెడీ దీని గురించి కరోనా పాండమిక్ గురించి లో మనకి ఏమేమి నీడ్స్ వచ్చినాయి, ఆ టైంలో కొంతమంది ఎలా బిజినెస్ ని క్యాష్ చేసుకుని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం అట్ ద బిగినింగ్ డిస్కషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం దాని గురించి కూడా. సో ఆపరేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆపరేషనల్ లెవెల్ అంటే అవర్ టు అవర్ షార్ట్ పీరియడ్స్ లో విత్ ఇన్ ద డే లో ఎలాంటి వర్క్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, కరెంట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, వర్క్ ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయింది, అవుట్ స్టాండింగ్ ఆర్డర్స్ ఏమున్నాయి కస్టమర్స్ నుంచి, ఇమీడియట్ యాక్షన్ మనం ఏం తీసుకోవాలి ఆపరేషన్ లెవెల్లో, ఇదంతా ఆపరేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? సో ఇన్ఫర్మేషన్ క్వాలిటీ ఎప్పుడు ఉందని మనం అంటాము, టైమ్లీనెస్ ఉన్నప్పుడు, యాక్యురసీ ఉన్నప్పుడు, రిలవెన్స్నెస్ ఉన్నప్పుడు, అడాక్యురసీ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీట్ గా ఉన్నప్పుడు, ఎక్స్ప్లెయినెస్ ఉన్నప్పుడు, అసెప్షన్ బేస్డ్ అయినప్పుడు. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీస్ అన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఎలాంటి డైమెన్షన్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది, బిజినెస్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ డైమెన్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇది డెప్త్ గా స్టడీ చేస్తే. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ వే రిక్వైర్డ్ హియర్?
సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దీని రివిజన్ లో మనం ఏం చూద్దాము అంటే మనకి ఏం కావాలి అంటే హౌ యు ఆర్ మ్యాచింగ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ప్లాన్ టు దట్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్. అసలు ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ లో మళ్ళీ ఏం వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, హౌ యు ఆర్ మ్యాచింగ్ యువర్ దీస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంతేకాకుండా యూజర్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది, యూజర్ రోల్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ట్రెడిషనల్ మోడల్ ఎలా వర్కౌట్ చేస్తుంది, మోడల్ 1 అండ్ మోడల్ 2 డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయింటైనబుల్ అండ్ రికవరబిలిటీ. సీ హియర్, క్లాసెస్ సరిగ్గా విన్న వాళ్ళకి 6th యూనిట్ లో మనం కవర్ చేసిన మెయింటైనబిలిటీ అండ్ రికవరబిలిటీ అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో వాడు ఇచ్చిన ఇంట్రడక్షన్ రెండు ఒకటే. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో వాడు ఓవర్ వ్యూ చెప్పాడు మెయింటైనబిలిటీ అండ్ రికవరబిలిటీ. 6th యూనిట్ వచ్చేసరికి ఎలాబరేటెడ్ గా ఎలా చేయాలి, వేరియస్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అప్రోచెస్. అంటే మనం అదే ఫస్ట్ యూనిట్ లో కూడా సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అప్రోచెస్ డిస్కస్ చేసాము. సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ప్రోటోటైప్ మోడల్ అంటే ఏంటి అని చదివాము. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏం చేసాము, వాటి లిమిటేషన్స్ ఏంటి, అవి ఎక్కడ వరకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాయి, అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి డెప్త్ గా, డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి, కాన్సెప్చువల్ డిజైన్ అంటే ఏంటి, డీటెయిల్డ్ డిజైన్ అంటే ఏంటి, అంతేకాకుండా మనకి మెయింటెనెన్స్ అండ్ రికవరబిలిటీలో మనం ఏం చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూనిట్ లో అవన్నీ ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాడన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేద్దాము అంటే ఒకసారి ఆడిచ్చిన ఓవర్ వ్యూ ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం. 6th యూనిట్ కంప్లీట్ గా వినుంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనకు హెడ్డింగ్స్ ని బట్టి 6th యూనిట్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రాసేయచ్చు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మిగిలింది కవర్ చేద్దాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్.